बर्तमान इज्राएल और पालेस्टाइन मध्य बद और हमास नामक एक क्रूर आतंकवादी संगठनर इज्राएल उपर आक्रमण विषय में आम समस्त अवगत अच्छे। मात्र यार प्रकृत कारण कौन और एमानक मध्यरु किए ठीक अबा किए भूल यह जानिबाकु हेले आमको ए विवाद को प्रथम जानिबाकु पड़िबो। जेपरिक यहूदी धर्मावलंबी किए, इज्राएल कौन और यह पछर इतिहास कौन, पालेस्टाइन देश कौन और कौन पाई विश्वर मुसलमान धर्मावलंबी माने यहाँ सपोर्ट कर समस्त विषय आम एक वीडियो सीरीज माध्यम जानिबा। जार प्रथम वीडियो रे आज आम इज्राएल देश गठन पछर इतिहास को जानिबा। तेबे मु श्री अविनाश नायक आपण समस्त को आज क्लास को स्वागत जनाउछु। तेबे आसंतु प्रथम आम देखिबा विश्व मानचित्र रे इज्राएल देशर अवस्थिति केउठी अछि। विश्वर मध्य प्राच्य बा मिडिल ईस्ट कह जाउतबा एही अंचलर एक अति छोट भूगोलीय परिसीमा मध्य आबद्ध देश होउछि इज्राएल। यार चारि पाखरे इजिप्ट, जोर्डान परी अनेक इस्लाम बहुल आरब देश अवस्थित और यार अन्य एक पार्श्व भूमध्य सागर मध्य अवस्थित। तेबे यार क्षेत्रफल मात्र 22,000 वर्ग किलोमीटर, अर्थात आम ओडिशा मध्य 7टी इज्राएल रही परिबो। तेबे क्षेत्रफल सहित जनसंख्या मध्य मात्र 97 लाख, अर्थात आम ओडिशार जनसंख्या ठारू 5 भागरु 1 भाग। तेबे एते कम जनसंख्या और क्षेत्रफल सत्वे इज्राएल ज्ञान, कृषि और अन्य उद्योग क्षेत्र में विश्वर सबुठारु अग्रिम देश। एपरिक भारत मध्य कृषि और आत्मरक्षा निमंते अनेक युद्धास्त्र एवं अन्य ज्ञान कौशल इज्राएल ठारू ही नहीं थाए। हेले एते महान और विकसित राष्ट्रर नाम 75 वर्ष आगु विश्व मानचित्र मध्य नथिला। तेबे आसंतु जानिबा किपरि यार गठन हैला। समग्र विश्व रे यहूदी बा जीविश धर्मावलंबी इज्राएल एकमात्र देश अटे। जदिओ विश्वर समस्त प्रांत रे यहूदी माने बसवास करती, मात्र इज्राएल एकमात्र देश जार राष्ट्रीय धर्म यहूदी बा जुदाइज्म अटे। तेबे मूलतः यहूदी माने जेरुसालेम सहर और यार निकटवर्ती अंचल रे प्रायतः 1000 वर्ष पर्यंत बसवास करुथिले। मात्र ख्रीष्टियान धर्मर आगमन पर और अन्य राजनैतिक कारणरू यहूदी माने विश्वर अन्य प्रांत को जीवा लगिले। मात्र कौनसी भी स्थान रे सेमानंकु निजर स्वतंत्र देश प्रदान करा जाय नथिला, जहा फल सेमानंकु अन्य देश रे एक द्वितीय स्तर नागरिक भाव रहिबाकु पडुथिला। एपरिक अनेक थर सेमाने भेदभावर मध्य शिकार हेउथिले। तेबे 19 शताब्दीर शेष आड़कू यह अत्यधिक मात्रा हेबाकु लागिला, जहा फल समग्र यहूदी मानक मध्य एक जातीयतावाद देखा मिला। यार लक्ष्य थिला जेरुसालेम जहाँकि यहूदी मानक धर्मर उत्पत्ति स्थल थिला, तार आखपाखे विश्वर समग्र यहूदी मानक पई एक राष्ट्र निर्माण करबा। और यही जातीयतावादर फलस्वरूप 1881 मसीह एक आंदोलन जन्म नेला, जार ना थिला जायोनिज्म, जार जनक थिले ऑस्ट्रिया रहुतबा जने सांबादिक थियोडर हर्ज। तेबे यही जायोनिज्म द्वारा अनेक यहूदी निजर समस्त परिवार सह जेरुसालेम और यार निकटवर्ती अंचल को यूरोपर विभिन्न प्रांतरू आसवाक लगिले, जहाकू आलिया कह जाए। तेबे यही आलिया माध्यम 1881 मसीह यहूदी माने पालेस्टाइन अंचल रे आरब लोकों ठारू जमी किणी निजे से स्थान में बसवास करने लगिले और समूह चाष करने लगिले, जहाद्वारा तांकर चाष संबंधी ज्ञान कौशल अनेक उन्नति घटबार लगिला और सेमाने सेठारे स्थायी रूप से बसवास करने लगिले। मात्र ए पर्यंत कौन सी राष्ट्रर अस्तित्व देखा दे नथिला। तेबे प्रथम विश्वयुद्ध समय रे ब्रिटेन तुर्की रे शासन करुथुबा ऑटोमन साम्राज्य विरुद्ध रे युद्ध लड़ुथिला और सेठारे से यहूदी मानकर सहयोग और सहानुभूति पाइबा निमंते तांको सह एक चुक्तिनामा स्वाक्षर कला, जहाकू बेलफोर डिक्लारेशन कहा जाए। तेबे ब्रिटेन रो तत्कालीन विदेश सचिव आर्थर बेलफोर को द्वारा यह जारी करा जायथिला, जेउथिरे ब्रिटेन स्पष्ट रूपे उल्लेख करिथिला जे जेरुसालेम और यार निकटवर्ती अंचल रे यहूदी मानकर एक राष्ट्र निर्माण करने निमंते ब्रिटेन समस्त प्रकार सहयोग करिवो। मात्र 1918 मसीह प्रथम विश्वयुद्ध रे ब्रिटेन विजय लाभ घटिबा पर से कौनसी स्थायी राष्ट्र गठन करने परिवर्ते फ्रांस सहित समग्र मध्य प्राच्य को 2 भाग विभक्त करी शासन करिबार लागिला। आपण माने देखिबे इतिहास रे सब समय रे ब्रिटेन केवल निज लाभ करने को जाई समग्र विश्व को बांटिबार ही लागिथिला और तार निजर लाभ हो जावा पर से केबे भी कौन भी प्रतिश्रुति रखी ना।
ଯେପରିକି ସେ ସମୟରେ ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଭାରତୀୟମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମାତ୍ର ଅନେକ ଭାରତୀୟ ବ୍ରିଟେନ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟେନକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରାଇଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଲା କ'ଣ? ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ଭଳି ଏକ ନରସଂହାର। ତେବେ ସେହିପରି ଭାବେ ୟୁରୋପରେ ମଧ୍ୟ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଗଲା। ମାତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ପରେ ସେପରି କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବେଲଫୋର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଲାଗି ଅନେକ ୟହୁଦୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସିତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ସେଠାରେ ମୂଳ ନିବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଜମି କିଣି ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଅଞ୍ଚଳରେ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେମାନେ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ 1/3 ହୋଇସାରିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନସଂଖ୍ୟାର, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଆରବମାନେ ଏହାକୁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ 1936ରୁ 1939 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ଦଙ୍ଗା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ୟହୁଦୀ, ଆରବ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟହୁଦୀମାନଙ୍କର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଏପରିକି ଅବୈଧ ଭାବେ ଜଳପଥରେ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ୟହୁଦୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ସେପଟେ ୟୁରୋପରେ ଏ ସମୟରେ ହିଟଲର ଶାସନକୁ ଆସିସାରିଥିଲା ଓ ତାର ନାଜିବାଦ ବା ନାଜିଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲା ଓ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏପରିକି 1941 ମସିହାରୁ 1945 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ହିଟଲର ସୁନିୟୋଜିତ ଭାବେ କ୍ୟାମ୍ପ ତିଆରି କରି ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କର ନରସଂହାର କରିବାରେ ଲାଗିଲା ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଟଲର ପ୍ରାୟତଃ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ୟହୁଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ମାନବ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନରସଂହାର ଥିଲା ଓ ଯାହାପରେ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନର ପରାଜୟ ଘଟିଲା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ତେବେ ୟୁରୋପରେ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଅଞ୍ଚଳରେ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଇ ରଖିଥିଲା ଓ ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଯାଇ ଇର୍ଗୁନ୍ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ, ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ସେ ସଂଗଠନର କିଛି ସିପାହୀ କିଙ୍ଗ ଡେଭିଡ୍ ହୋଟେଲ ଉପରେ ବମ୍ବିଂ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ 91 ଜଣ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଲା ଓ ଏହାପରେ ବ୍ରିଟେନ ଇର୍ଗୁନ୍ ସଂଗଠନର 3 ଜଣ ସିପାହୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଲା ଓ ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଇର୍ଗୁନ୍ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନିକଙ୍କର ଅପହରଣ କଲା ଓ ଏହି 2 ଜଣ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନିକଙ୍କ ବଦଳରେ ସେ ନିଜର 3 ଜଣ ସିପାହୀଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଦାବି କରି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆଗରେ ରଖିଲା। ମାତ୍ର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପରେ ଇର୍ଗୁନ୍ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ମଝି ରାସ୍ତାରେ 2 ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଫାଶୀରେ ଝୁଲାଇ ଦେଲା, ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଓ ଏହାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଉପରେ ଶାସନ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ବ୍ରିଟେନ ଘୋଷଣା କଲା ଯେ 15 ମେ 1948 ମସିହାରେ ସେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଓ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ନୂତନ ଭାବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଜାତିସଂଘ ପାଖକୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇଗଲା। ତେବେ ଜାତିସଂଘରେ ସେ ସମୟରେ ଦବଦବା ଥିଲା 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶର, USA ଓ USSR। ତେବେ ଏହି 2 ଦେଶରେ ୟହୁଦୀ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଜାତିସଂଘ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାପ ଥିଲା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଗଠନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଆବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ। ନଭେମ୍ବର 23, 1947 ମସିହାରେ ଜାତିସଂଘରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟରେ ଭୂଗୋଳୀୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ପାରିତ କରାଗଲା। ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲକୁ 44% ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ 48% ଅଞ୍ଚଳ ଦିଆଗଲା ଓ ତତ୍ସହିତ ଜେରୁସାଲେମ ଯେହେତୁ 3 ଧର୍ମର ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜାତିସଂଘ ଅଧୀନରେ ରଖାଗଲା। ତେବେ ଏ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହା ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହେଲେ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଏ ବିଲ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲା, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ୟହୁଦୀମାନଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଜାତିସଂଘରେ ଏ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟିଂ କରାଗଲା, 33ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହା ସପକ୍ଷରେ ମତଦାନ କଲେ, 13ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହାର ବିପକ୍ଷରେ ମତଦାନ କଲେ
ଓ 10 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ମତଦାନରୁ ବିରତ ରହିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଏକମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ଯାହାକି ମୁସଲିମ ବହୁଳ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଲ୍ ବିପକ୍ଷରେ ମତଦାନ କରିଥିଲା। ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଯୋଗୁଁ ଏ ବିଲ୍ ଜାତିସଂଘରେ ପାରିତ ହୋଇଗଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଗଠନ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ନିଜର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ବ୍ରିଟେନ ପାଲେଷ୍ଟାଇନରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ଓ 14 ମେ 1948 ମସିହାରେ ଡାଭିଡ୍ ବେନ୍ ଗୁରିୟନ୍ ଯିଏକି ଜାୟୋନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଘୋଷଣା କଲେ ଓ ଯାହାକୁ ୟୁଏସ୍ଏ ଓ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ସମେତ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଥିଲା ସତ, ହେଲେ ଏହାର ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ପରଦିନ ହିଁ ପ୍ରାୟ 8ଟି ଦେଶର ସମୂହ ସେନା ଏହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହାର ନାମକୁ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିସ୍ମୟ ଭାବେ କିପରି ଇସ୍ରାଏଲ 8ଟି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ଓ କିପରି ଏହାର ମାନଚିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଚାଲିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।